जो इजहार मेरी माँ बोली च मैं कर सकता, मैनू किसी सब तो वड्डी मिसाल, मैनू किसी का गुस्सा मेरी लड़ाई हो गई वो पंजाबी च मैनू सिर्फ एक जुमले चो सारा मेरा किरदार कुट तेरी मैं डैश 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 तो मेरा सारा निकल गया। ठीक है। अंग्रेजी च होवे या उर्दू च होवे तो मैनू बकायदा जुमले निट करके बोलना। बिल्कुल इस तरह जो इजहार तुसी अपनी आइडियोलॉजी का किसी भी किस्म का अपनी माँ बोली च कर सकते हो, वो दूसरी किसी जुबान च मुमकिन नहीं। बेगम नवाज किसी का दुख बांटकर किसी को सुख देकर भी तो अदा हो सकती है। ये शेखों का नाम शक्कर का, ये मेरा रशीद है, रशीद। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आयां नूं। नाज़रीन, पंजाब दी धरती ने ऐसे हीरे पैदा कीते ने कि जदों उन्हां दा इंटरव्यू करन लई मैनूं इंट्रो तैयार करना पवे ते शब्द नहीं लभदे। ते अज साडे नाल राशिद महमूद साहब मौजूद ने। किसी भी तारुफ दे मुहताज नहीं, असीं इन्हां नाल गलबात करांगे ते इन्हां कोलों मुआशरे दा सर्जन होण दे नाते, पंजाबी दे सर्जन होण दे नाते इन्हां नाल गलबात करांगे ते इन्हां दियां गल्लां तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश करांगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो नाले मेरे लहंदे ते चढ़दे सारे पंजाब दियां नूं सलाम भी, सत श्री अकाल भी, नमस्ते भी। सारी कम्यूनिटी जिन्नी भी ह्यूमैनिटी रब ने जमीन ते उतारी है ना, वो हर एक अपने इस ओदी आइडियोलॉजी नाल दुनिया हुण जे मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मैं मुसलमान है, जिहड़ा सिखा घर पैदा हो गया वो सिख हो गया, जिहड़ा हिंदू घर क्रिस्ट, ये सारियां बंडां ने ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਆਪੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ तो ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਨ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ, ਸ਼ੇਰਦਿਲ, ਗੰਡਾਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਚੋਰ, इस तरह दियाँ सर ड्रामे या इस तरह के लैंडमार्क जोड़े है ने वो तुहाडे नाम के नाल जुड़े हुए हैं। हुण सर जिद्दत आ गई है, सन 2021 चल रहा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। उस सादा टेक्नोलॉजी के विच इन्नी खालसतन परफॉर्म करना, इनू असी खुदा दा सलाहियत कहिए या असी कहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत। देखो बेटा, बेसिकली मैं ब्रॉडकास्टर, मेरा ताल्लुक रेडियो च है। इस सब कॉन्टिनेंट च साडे ना इंडिया ते ना पाकिस्तान च टीवी अजे आया ही नहीं सी। जी, मैं उदों भी रेडियो पाकिस्तान लाहौर च होना सा ते टीवी जड़ा पाकिस्तान टीवी जड़ा है वो सारा पहले सब तो पहले लाहौर च बनया सी। और जड़ा पहला टैलीविजन बनया लाहौर च, वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर के अंदर बनया सी। अज वो उन्हां दा सेल्स ऑफिस है। ते सो पुराने दौर की ते अज दी जिसले तुसीं कंपैरिजन करदे हो ना, पहला दौर जिहड़ा सी ना उहदे च हर शोबे का बंदा जिहड़ा ना वो कमिटेड परसन हुंदा सी, जिन्हें रब ने जिहड़ा हर बंदा जिहड़ा जमीन ते भेजिया ना रब ने किते भी किसी भी खिते ते दुनिया दे, उहदे अंदर एक राज भी रखिया है। वो राज की है, उन्होंने डिस्कवर भी उन्हें आप करना है। ठीक। तो जिन्हें अपने अंदर वो राज डिस्कवर कर लिया, वो फिर बिथवा नहीं दौड़ता, वो फिर एक नक्शा बनाउंदा जिंदगी का, अपना टारगेट बनाउंदा ते उहदे ते टुरदा है। और फिर उहदे ते एक जबिलत है बंदे की तेज़ रफ्तारी कि मैं तेजियां च दौड़ा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। जिसलिए असीं अपनी जिंदगी च अनड्यू तेज़ी करने ना तो वो साड़ी रजिस्टेंस जिन्नी तो दौड़ मैं उस तो तेज़ पे तो फिर किते ना किते मैनू साह चढ़ेगा, मैं डिगांगा। तो जिस टारगेट ते मैं निकलिया मैं कला तो नहीं है, मेरी सराउंडिंग च लखां करोड़ां होणगे इनविजिबल ने जिहड़े मैनू नहीं दिस रहे लेकिन है ने। फिर वो मैनू मिधदे होए निकल जाणगे तो फिर पता नहीं मेरी वारी आउंदी है कि नहीं आउंदी। जिहड़ा भी बंदा अपना उस तेज़ रफ्तारी च भी एक हुस्न रफ्तार रखता है, एक हुस्न अकदार रखता है, वो लैके जिसले टुरदा उन्होंने थोड़ी जिहियां हर्डल्स जिंदगी च आउंदियां, क्योंकि वो प्रीकॉशनस जिहड़े ने वो ने जिहड़े हर एक नहीं लैके दौड़ां लगियां ते लेकिन वो जिसले अपनी मंजिल ते अपने टारगेट ते पहुँचता है ना तो बड़ा स्टेबल ते लॉन्ग लाइफ होंदा है। जिहड़ा साडा पुराना दौर सी ना, जिन्हों असीं अज भी कहने कि यार वो बहुत अच्छा सी ते हुण तेजियां बहुत हो गई, उहदे च इस शोबे च जिन्ने भी बंदे सन वो कमिटेड परसन सन।
पेशेंस वाले बंदे सन, इरादे वाले बंदे सन, ईमानदार बंदे सन, गैरत वाले बंदे सन कि वो अपने काम के उत्ते सड़क पर रोक के भी उन्होंने कोई सवाल अगर करता सी ना क्या की है भाई, तो उन्होंने कन्विंस करते सन कि मैं इस इंटरप्रटेशन से सारे का सारा काम किया। तो फिर जेडे काम पूरी की पूरी टीम रल के करती है, एक फ्रीकुएंसी तो सारे रलते हैं, तो एक पिप्स टी 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 एक फ्रीकुएंसी जिसलिए सारे दी होती, उस काम की आउटपुट जी वो फिर बहुत आला हो जाती है। शो बिज की जी फिल्म टैलीविजन ये कोई वन मैन शो नहीं है, किसी एक बंदे का काम नहीं, ये टीम वर्क है। हुण जिहड़ा पुराना जिहड़ा सी उहदे च इहो सी, उहदे च सारा एक एफिलेट करके एक दूजे नाल करदे सन। हुण जिहड़ा पिछला टैक्नोलॉजी दे नाल नाले जिहड़ी टिक 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 टैक्नोलॉजी आई है, बहुत आला, बहुत उम्दा और बड़ी वाइड एंगल हो गई, बड़ी आसानियां मेरे लोगों को ये आ गई और ये ऑप्शनस मिल गई है। सानू किताब चाहिए होंदी सी ते वट्टू ने मेरे को आना, मैं ये को जाना, कभी मुनीर नियाजी साहब के घर, तो कभी असी लभ लभ के तो उस अपनी आइडियोलॉजी उन्होंने लैके अगे टुर नहीं सके। इन्होंने की किया, इन्होंने अज का बाल जड़ा ना टिक 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 ये टिक टिक कोई आसमानी सहीफ है। मेरा तजर्बा, सूफी तबस्सुम साहब का तजर्बा, दुनिया के जिन्ने स्कॉलर जिन्ने एक्सपीरियंस लोग सन उन्होंने जिंदगी का जोड़ा तजर्बा है वो सारे का सारा ये कंपाइल किया गया। तो आसानी ये हुई कि तुहानू एक क्लिक के उत्ते सारिया चीज़ां मिल जांदियां जिहड़ियां पुराने दौर च सानू साल लगते सन उन्होंने कलैक्ट करते हैं। मेरे अज की यूथ दी जिहड़ियां खराबियां या जो है सारा कुछ असीं कहने कि अज वो कुछ नहीं है जो पुराने दौर च हुंदा सी। उसदी वजह है कि अज का बाल जिहड़ा ना वो अपने वड्डियां दी गल नहीं सुनदा पिया, उन्होंने सारा कुछ आ गया। वो सारा कुछ जो तेनों आता है, मेरे जोड़े बड़े बड़े नामवर एंकर बैठे टीवियां के उत्ते रोज़ काम कर रहे होंगे, उन्होंने हत्थ च जो कागज़ फड़े होंगे, मैं खोल लवां वो उन्होंने को 5 मिनट मेरे नाल गुफ्तगू कर ले, वो नहीं कर सकेगा। वो नटीए ने सारा, एक तो नट होंगे ने, एक नटीए होंगे ने जोड़े मैं इंटरनेट के हवाले की गल करना, वो सारिया कोटेशना उतों उन्होंने यह नहीं कि सारे, चंद बाकायदा दानश्वर और बड़े लोग भी ने, लेकिन मोस्टली जोड़े घुसबैठियां के दाल लग गए ने, राज हो जाता है। एक्टर जोड़े होंगे बुरा भी होंगे लेकिन वो भी राज होंगे, फोरग्राउंड च रखने वास्ते एक सोहना जिहा मूँह भी तो चाहिए ना। शॉट शुरू वो मूँह तो होंगे तो मुड़ के उन्होंने तो चले जाता जिते फिरदौस जमाल कवी खां तो मैं बैठा हूँ, तो ये कुछ फर्क होंगे। अज का जोड़ा कॉन्टेंट से ना वो गिमिक्स से बेस है, मदारीपन से बेस है, इकनॉमिकल इंसेंटिव कि रेटिंग रेटिंग रेटिंग। मैं रेटिंग में बॉदर ही नहीं करता, ठीक है। अगर रेटिंग ही क्रेडिट है तो किसी भी मुल्क च जोड़ा इलैक्शन होंगे, मैं चलो अपने मुल्क की मिसाल ले लें, इस मुल्क च 72 साल जिन्ने इलैक्शन होए ना, जोड़ा जित गया उन्हें कहा जी देखो मैनू किन्ने वोट पे, तो जोड़े हार गए उन्होंने धांधली हुई। हुण भी अमरीका जी सुपर पावर ट्रंप ने कहा था मेरे नाल धांधली हुई, तो रेटिंग का दी है भाई, सही। मैं उहदे ते बिलीव नहीं करता। कॉन्टेंट्स ताड़ी आउटपुट जिहड़ी है वो कंसिडर होंदी। अज जो काम हुंदा पिया, टैक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बड़ी वाइड हो गई, बड़ी आला काम भी दुनिया च इहदे च हुंदा पिया, लेकिन साडे हैगा कि साडे इस टैक्नोलॉजी नूं मिसयूज करना शुरू कर। ठीक। मसलन टिकटॉक की जिहड़ी इहदे च ऑप्शन सी, वो ऑप्शन ये सी कि जिन्हां नूं जिंदगी च गिला रहिंदा कि मैनूं मौका नहीं मिलिया काम दा, मेरे अंदर सारी स्किल है सी, मैं उस स्किल नूं किस तरह उहदे ते टिकटॉक ते लोग पोर्ट्रे करते पे ने, वो तुहाडे सारिਆਂ दिल च। तो सो जिथे अकदार निकल जान और सिर्फ पैसे तो नज़र होवे कि मैनूं इस मदारीपन नाल बहुते पैसे मिल जाण, तो पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन वो डिग्निटी, वो वकार, वो जो तुसी लभन टुरे हो जिंदगी वो नहीं मिलेगा। जिस दिन तुसी काबू आओगे किसी ऐसी बेहूदगी तो बाद तो तुसी बैन हो जाओगे, वो तुहानूं उत्थे ब्लॉक कर देंगे, फिर की करोगे। तो सो जिंदगी दे जिसले तुसी वर्तावे च टुरदे हो ना, तो तुहानूं बेशुमार चीज़ां जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शनस जिहड़ियां एक तो तुहाडे एज ए ह्यूमन बीइंग इंसानियत के हवाले ने, फिर तुहाडे रिलीजन दियां तुहाडे ते रिस्ट्रिक्शनस ने, उन्होंने जिसले नज़र च रख के टुरोगे तो फिर ताड़ी दुनिया भी चंगी होएगी, इत्थे भी ना आते अगले जहान भी कॉर्नर प्लॉट मिल जाएगा तो उत्थे थल्ले स्टोर पा लांगे, उत्थे शहद शूद बेच लांगे, तो उत्ते आप रह रू लांगे। इस तरह की सूरत है।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 55 56 57 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੁਸਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, KPK 'ਚ ਪਸ਼ਤੋ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਰਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਰਿਫ ਅਬਦੁਲ ਮਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਨਾਸਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਡੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ, ਆਪਣੀ ਰਤਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਇਕਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬ ਕੁੱਟ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ 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 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਮਲੇ ਨਿੱਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਡੀ ਮਿੱਠੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਖਾਬ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਜੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 56,000 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ? ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਲਮਸ ਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲਮਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਯਾਫਤਾ ਕੇ ਲਮਸ 'ਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਖਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਜਿਸਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਰੂਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਖਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜੇ ਗੱਲ, ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਡਿਊ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਨਡਿਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੁਰਕ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੁਜੱਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਬਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾਈਆਂ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਸੀਮ ਇਜਾਜ਼ੀ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਇਜਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਾਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ 40 ਸਾਲ ਕਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਿੰਗ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਕਨ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਰਟਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰਤੁਗਰਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਟੀਵੀ ਤੋਲ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਪ ਕੇ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਖਾਂਚਾ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਜਾਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇਸ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਰਟ ਮੂਵੀ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਯਲਗਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ, ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੁੱਕੇ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪੈਮਰਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਦਾੜੋ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਇੱਕਦਮ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਗਿਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਾਰੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੜੀ ਆਲਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੈਨ ਉਬੈਦ ਚੁਣਾਏ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 22 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤਜ਼ਾਬ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਤੇ 4 ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਚਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਬੀਬੀ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਗਿਮਿਕਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡ ਜਿਹਾ ਜੈਸਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਲੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਘੇਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਿਰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲੀ ਟੇਕ 1, ਦੇयर इज नो ਟੇਕ 2। ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਨਜੀ ਸ਼ਾਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਇhtiyat ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਅਨਡਿਊ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਦਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਮਅਸਰਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਟ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ 26,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੌਣ, 5-5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਵੱਕੂ ਕੀਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਟ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਤੋਂ ਜੰਨਤ 'ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ।
ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਮੈਂ ਵੱਢਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਬੱਕੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਅੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸਲ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਮ ਗੋਰਕੀ ਤੇ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਬੋਲੇ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਬ ਦੇਖਨੇ, ਖਾਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀ ਕਲੰਦਰ ਔਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अता की, उन्हें भी अपनी वडियाई के उत्ते कि मैं साहिब इख्तियार हूँ, देखो मैंने इसको ये वजह उसने करके दिखा दिया। ख्वाब देखने च पाबंदी कोई नहीं, देखो ख्वाब उन्ना के देखो जिहदी ताबीर कट सको। साढ़े अखां बंद करके पैसे मिल जाण, पैसे कित्थे लै जाएगा, कब्र च लै जाएगा, सारा कुछ इत्थे ही रह जाना। तो सो जदों असीं बिल्कुल हकीकतां नूं मन्नण लग पांगे तो साडी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, बहुत अच्छा भी काम हो रहा है। हाँ, अच्छे लिखन वाले भी हैगे ने, अच्छी फिक्र वाले भी लोग मौजूद ने, लेकिन वो अच्छी फिक्र वाले, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले अच्छे राइटर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ੀ ਚੈੱਕ 620 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 620 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਆਪ मेरा मैं रेडियो पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान टेलीविजन, आप मुझे मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? मेरे को सारे कागजात ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੜਪੈਂਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮਤ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ? ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹਾ ਲਿਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ, असगर नदीम जिहा लिखे कोई इन्हां च, अब्दुल कादर जुनेजू जिहा लिखेगा कोई, हसीना मोइन जिहा लिखेगा कोई, हमीद कश्मीरी जिहा लिखेगा कोई, असद खान जिहा लिखेगा कोई, बेशुमार नवें दिन फिर नवियां चो आए उमैरा अहमद, होर कई खवत, नूरुल हुदा शाह। काम जिहड़ा करेगा वही कंसिडर और कोटेशन बनेगी, जिहड़ा काम पाउण निकलिया है वो फिर काम पा के वो भी निकल गया तो उसदा काम भी निकल जाता है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਕਦੀ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਇਬਤਲਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਨ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖ, ਉਹ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 57 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ
ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਐਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 900 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਢੇਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ ਹੁਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਪਰਸਨ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਡਿਸਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹੀ ਲਿਖਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਨਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 300-400 ਬੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟਰ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਤਦਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇhtiyaaਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਕ, ਰੋਜ਼ੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ, ਰਾਲ, ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਆਖਰੀ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਤਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਚਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਅਨੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਬ ਖੇਰਾ, ਔਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ 'ਚ ਐਰਰ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜੂ ਦਾ ਕੌਲ ਕਿ ਮਤ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਗੌਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਲਈ ਹਟ ਕੇ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਉਣ ਟੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਲ 'ਚ 300 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 13 ਉਰਦੂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਘੁਸ ਬੈਠੀ ਆ ਬੜੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਗਈ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ
ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮ ਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਬਿਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਖਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਬਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, 1 ਹੋ ਗਈ 2 ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਐਫੀਲੀਏਟ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਵਾਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, 5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਚਲਾ। ਕਰਦੇ ਫਿਲਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 150-200 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਹਟਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਬਣੋ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੋਚਲਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਜਾਂ ਮਦਾਰੀਪਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 64% ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੈਟਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਨਰ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ